जिसनु मत आवे सो सतगुर माही समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। मलार महल्ला तीजा वेद बाणी जग वरतदा। त्रै गुण करे विचार बिन नामे जम दंड सहे। मार जन्म वारो सतगुर पेटे मुक्त होए। पाए मोख द्वार मन रे। सतगुर सेव समाए वड्डा भाग गुर पूरा पाया। हर हर नाम ते आए रहाओ। हर अपने पाणे श्रेष्ठ उपाय। हर आपे दे आधार। हर अपने पाणे मन निर्मल किया। हर सियों लागा प्यार। हर कै पाणे सतगुर पेटिया। सब जन्म सवारण हार। वाह वाह बाणी सत है
गुरमुख बूझै कोय, वाह वाह कर प्रभ सलाहिय। तिस जीवड़ अवर न कोय, आपे बख्शे मेल लय। कर्म परापत होए, साचा साहिब माहरो। सतगुर दिया दिखाए, अमृत बरसै मन संतोखिय। सच रह लिव लाए, हर कै नाय। सदा हरियावली, फिर सुख ना कुमलाए। अमृत बरसै मन संतोखिय। सच रह लिव लाए, हर कै नाय। सदा हरियावली, फिर सुख ना कुमलाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो मल्हार राग अंदर तीसरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी के पवित्र मुख तो उच्चारण होया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी के 1276-77 अंग ते दर्ज है। इस शब्द के 8 बंद ने। पहले 4 बंदा का पाठ अज आप जी ने सरवण किया है। इसकी विचार भाई रजिंदर सिंह जी हेड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा रकाबगंज साहब आप जी को सरवण करवाउणगे। होला महला 10 तरीक नूं है, जो हर साल की तरह गुरुद्वारा दमदमा साहब जो निजामुद्दीन स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है, बहुत चाह उमा शरदा सत्कार दे नाल मनाया जाएगा। कल 1 तरीक जो गुरुद्वारा मोती बाग साहब सेवावां होईयां ने, पार्किंग बनी, सराह बनी है, सो कल शुकराने की अरदास उत्ते होवेगी। ये सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। दिल्ली दे इतिहासक गुरुद्वारियां की सेवा, बाला साहब हॉस्पिटल की सेवा बाबा जी करा रहे हैं। इस सेवा दे विच अपना हिस्सा पाओ। जो दिल्ली दे विच दंगे होए, बहुत सारियां जानां चलियां गईयां, सैकड़े लोग हॉस्पिटलों में दाखिल ने, लोगों के घर सड़ गए, कारोबार सड़ गए, बेकार हो गए, कई बच्चे अनाथ हो गए। सो अज समा है कि असी सरबत का भला मंगण वाले सिद्धांत के पैरोकार अज असी अपने दसवंध विचों वध तो वध अपना हिस्सा पाईए। मैं तो रोज बेनती करदा भी भावें 10 रुपये ही पाओ, कोई सिख बाकी ना रहे। सवाल ये नहीं कि अग लाई किने है,
सवाल है कि जदों बजाउण वालियां दा जिक्र होवे तो उत्थे नानक नाम लेवा सिखां दा जिक्र होना चाहिए कि भाई मल मिलाउण विच, हमदर्दी जताउण विच, बांह पकड़न विच, सिर ते हथ रखण विच, जाके प्रशादा छकाउण विच सिख सब तो अगे सी। सानू बिना किसी जात पात दे वितकरे दे, किसी पिन भेद दे अगे हो के सवावां निभाउणियां चाहीदियां ने। असी 84 वेखी है, वाहिगुरू करे किसी नू ना विखावे। बहुत माड़े समय दे विचों इस वेले हजारां हजारां परिवार लंघ रहे हैं। सो दिल्ली कमेटी ने बहुत अपना फर्ज निभाउंदियां ये अगे हो के सेवा करन दी कोशिश की है। सो सारे गुरुद्वारियां दे विच वखरे डैक्स काउंटर बनाए ने। बंगला साहब निशान साहब दे कोल वखरा टेबल लगे है। मैं तो आप जी नूं भी बेनती करांगा कि भावें 10 रुपये पा के जाओ, जिन्नी तुहाडी समर्थ है। जे सच्चे पातशाह ने बहुता दिता है तो अपना बहुता हिस्सा पाइए, आपां लंगर दईए, दवाइयां दईए, उन्हां लोड़वंदां दी मदद करिए। कल अकाल तख्त साहब ने भी कमेटी बनाई है कि उन्हां लोड़वंद परिवारां दी बाह पकड़ी जाए, उन्हां नाल हमदर्दी असी जताइए और उन्हां दे नाल खलोईए, जाके उन्हां दा दुख वंडाइए। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करिए। भाई रजिंदर सिंह जी हेड ग्रंथी साहब गुरबाणी विचार सरवण करवाउणगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तेरे कवन कवन गुण कह कह गामा, तू साहिब गुणी निदाना। तुमरी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जिहा तू कराहे तिहा हाऊं करी वखियान। बाअदब बासत्कार सतगुरां दी बख्शी फतेह दे नाल सांझ पाइए। कोई रसना बांझी ना रहे, गज के फतेह दा जवाब फतेह विच दिओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वडभागे हो जो साहिबे कुल आलम सरवरे कायनात कुल मानवता दे मनुखता दे सर्ब सांझे रहबर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी का आनंद माणते हुए बाला प्रीतम धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दे पवित्र अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे यात्रावां करके हाजरियां भर के आसा की वार दी पावन बाणी दे शब्द कीर्तन सरवण करके अपना जीवन सफल कर रहे हो। आओ लड़ीवार गुर शब्द दी विचार दे नाल सांझ पाइए जो सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी होरा ने आप जी नूं लड़ी दे अंदर मलार राग दे अंदर धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी दे पावन बचन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 1276 उपर
ਅਤੇ 77 ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੋਝੀ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਮਾਏ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹਿ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੇਜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਤ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ, ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਉਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੋਝੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਨਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ ਤੇ ਹਰ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪੁਨ, ਅਗਨ ਕੱਟੇ ਸਭ ਤੇਰੇ। ਗੁਰ ਨੈਣ ਬੈਣ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਵ ਨਲ ਕਹਿ। ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਨਾ ਕੀਓ, ਤੇ ਅਕਿਆਥ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਟੂਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜੋ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਈਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ
ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਹ ਦੇਖਿਓ ਨਹ ਕੀਓ। ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਕਿਆਥ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਤੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਇ ਨਾ ਉਤਰ ਸਪਾਰ। ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਵੀ ਭੋਗ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਜਨਾਈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈਏ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹਿ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿ। ਸਮਾਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾਮ। ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਖਾਲੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ, ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੱਖਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ? ਜੋ 1430 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਨਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਛੁੱਟਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਤਿਆਗਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਦਦੇ ਹੋਏ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੰਚੇਗਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਦਾ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਖਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਾਲ ਢਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਦਾ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
जे कोई घ्यो पदार्थ आदिक भलवान कोई खांदा, अच्छी खुराक खांदा होवे ते दिसदा है, नज़र आउंदा है उन्हें की खाधा है, नज़र आउंदा है। इसे तरह ये आत्मिक भोजन जिन्हें खाधा है उहदी जिंदगी चों नज़र आउंदा है, उहदी चाल ढाल, उहदी वरतों विहार, उहदे कर्मां तो दिसदा है, उहदा हसदा खिड़िया होया चेहरा जिहड़ा है उह तों नज़र आउंदा है। ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਭੋਜਨ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਭੋਜਨ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਸੈਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਕੌੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਮਕੀਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖੱਟੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੇ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਕਸੈਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜੇਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਸੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਭੋਜਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਛਕ ਲਏ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਛਕ ਲਏ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ, ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਛਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹੇ ਪਾਈ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਇਹ ਉਹ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇਗਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਆਖੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਵੇਗਾ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੇਗਾ। ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰ ਤੇਰ ਮਿਟ ਗਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਣ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹੇ ਇਹ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਟ ਗਿਆ ਮੇਰ ਤੇਰ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਤਾਰੂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਾਲਟੀ ਛੋਟਾ ਭਾਂਡਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਲੱਗੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁੱਟੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰੂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਛੋਟਾ, ਤੇਰੀ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਗ ਬੁਝੇ ਨਾ ਬੁਝੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ। ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪਾਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਦੇਤੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
नहीं देख सकता किसी का दुख। ये सानू दिती है। अज दिल्ली कमेटी ने अपना फर्ज संभालिया है। ये सानू महाराज ने सिक्ख्या ही इदां दी दिती। मैं कहना कि कवे कोई सानू आखे, साडी सिक्ख्या ही ये है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सरबत दा भला। साडा कोई वैरी नहीं, साडा कोई बेगाना नहीं। साडा हिंदू भी अपना, साडा मुसलमान भी अपना, साडा बोधी भी अपना, जैनी भी अपना, साडे सारे ही अपने ने। असी ते कहने आ तुसीं सारे ही जिन्ने भी हो, सारे एक एक पिता एक सके हम बारिक। दुनिया दी जिन्ने भी कोई मुसलमान कोई ईसाई सारियां दा प्यो ते रब जिहड़ा इक्को ही है ना। ते क्यों लड़दी हो, क्यों झगड़दे हो? बजाउण लग पे। आखिया नहीं, मैं नहीं वेख सकदा, बुझे ना बुझे मेरी बाल्टी दे नाल, मेरे इस थोड़े जे उद्यम दे नाल अग बुझे चाहे ना बुझे, पर मैं लगी हुई अग नूं मूक दर्शक बन के नहीं देख सकता। ये सिक्ख्या है गुरु दी। अज ज्ञानी जी ने गल कीती है, दिल्ली कमेटी ने ये उद्यम किया है, जिथे जिथे भी इस तरह का नुकसान होया है उथों उन्हां दी जिहड़ी है, देखो जिहड़ियां जानां चलियां गईयां वो वापस नहीं कीतियां जा सकदियां, पर जिहड़े पिछे बचे ने उन्हां नूं संभालिया जा सकता है। अजे भी डुलिया बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया। ये लोग समझण जानण। मैं बेनती कर रहा सी, पातशाह जी ने इहो जी सिक्ख्या दे दिती, इहो जिहा सानू सबक दे दिता। महाराज कहंदे ने कि जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारो, ए वस्त तजी नह जाई। मैं यह गल कीती सी, छड्डी नहीं जा सकती। ये वस्तु इहो जी है, ये नाम वस्तु जिहड़ी है ये त्यागी नहीं जा सकती, छड्डी नहीं जा सकती। नित नित रख उर धारो, इनू महाराज ने कहा निता प्रति अपने हिरदे दे अंदर धारण करके रखो। ये नाम जिहड़ा है, ये अमृत ज्ञान जिहड़ा है, इनू अपने अंदर वसा के रखो। इन्हें साडा सारियां दा उद्धार करना है, साडे सारियां जीवां दी कल्याण करनी है। गुरु दी शरण पए तो बिना कल्याण नहीं हो सकती। महाराज कहंदे ने जिन्नू वड्डियां भागां दे नाल गुरु मिल पैंदा है, वो फिर दिन रात हर हर नाम ध्याए। दिन रात वाहिगुरु दे नाम नूं ध्याउंदा है। हर हर नाम ध्याए दा की मतलब है? हर हर नाम ध्याए दा मतलब है दिन रात जिहड़ी आत्मिक ज्ञान दी सोझी है ना, नाम उहनूं अपने अंदर धारण करी रखदा है, वसाई रखदा है अपने अंदर, कदे उहनूं विसारदा नहीं है। एक एक शब्द दी एक एक पंक्ति दी जिहड़ी सिक्ख्या है उहनूं अपने अंदर वसा के रखना, हर हर नाम ते आउणा है। उहदा सिमरन जिहड़ा है, गुरबाणी दा सिमरन, गुरबाणी नूं याद, सिमरन दा मतलब याद, गुरु दी सिक्ख्या नूं याद रखना। जदों असीं इस लाइन तो अलग हो करके चलदे आ ना, उत्थे फिर गल जिहड़ी है होर दूजी भावना जिहड़ी पैदा हुंदी है। जदों असीं इस तो दूसरी पासे वाल नूं चल पैंदे हां। समझण दी गल है, गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सिक्ख्या उपदेश नूं जिहड़ा है वो अपने हिरदे दे विच वसा करके रखना। नायक जिन्ना भी उस सिक्ख्या तो इधर उधर ना जाना, वाहिगुरु दे नाम नूं ते आउणा है, सिमरना है। मन रे सतगुर सेव समाए, वड्डे भाग गुर पूरा पाया, हर हर नाम ध्याए। जिन्हों वड्डियां भागां दे नाल पूरा गुरु मिल जाता है, वो फिर इस सिक्ख्या नूं, इस सोझी नूं, इस ज्ञान नूं त्यागदा नहीं है, अपने अंदर वसा करके रखदा है और उहदे अनुसार अपना जीवन व्यवहार जिहड़ा है वो सरबत दे भले दा, सेवा दा, सिमरन दा जिहड़ा है उहदे नाल वो व्यतीत करदा है। पहले पदे दे विच महाराज कहंदे ने वेद बाणी जग वरतदा, त्रै गुण करे विचार, बिन नामै जम डंड सहै, मर जन्मै वारो वार। हुण जिस तरह दा हालात ने, वरतों विहार लोकां दी है,
ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਭੇਦ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ। ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਜਗ ਵਰਤਦਾ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੇਦੀ ਆਣੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ। ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ, ਆਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ। ਆਹ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ, ਆਹ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਪੁੰਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਮਜ਼ਹਬ ਧਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਉਹ ਥੌਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੌਟ, ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਜਗ ਵਰਤਦਾ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ। ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੇਦੀ ਆਣੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ। ਦੇ ਦੇ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲੈ ਦੇਣਾ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੈ ਲੈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੇ ਦੇ ਲੈਣਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਰਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੈ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਦੇ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਰਕ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇਣ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਵਰਤ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁੰਨ ਤੇ ਆ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇ ਦੇ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲੈ ਦੇਣਾ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਮ ਸੀ ਲਹਿਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਦੇ ਭਗਤ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਊਲ ਜਲੂਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 6 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਹਿਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਉਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਲਹਿਣਾ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਗਏ ਸਨ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦ ਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਘਾਹ ਚਰਨ ਗਈ? ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਐਜੂਕੇਟ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, 2 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਾਣ ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆਤ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 18 ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਤਮਿਕ ਸੋਝੀ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਗਿਆਨ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਉਂਦਿਆਂ, ਹਲ ਵਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਵਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਪਾਕ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਆਏ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਗਏ? ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੇਦੀ ਆਣੀ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਦੇ ਦੇ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ, ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ, ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਭਰਮ ਭਵੇ ਸੰਸਾਰ। ਤੀਜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਮਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣੀ ਉਹ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ। ਲਗਭਗ 31 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁ ਸਿਮਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਸ਼ੂਦ, ਵੈਸ਼ 4 ਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਮਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਆ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਆ ਸ਼ੂਦ ਹੈ, ਆ ਵੈਸ਼ ਹੈ। ਉੱਤਮ, ਉੱਤਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ, ਊਚ ਨੀਚ ਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਉੱਚੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਨੀਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਹਨ। ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਭਰਮ ਭਵੇ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਉੱਤਮ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਸ਼ਾਸਤ, ਇਨ ਪੜਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। याद रखियो गुरु अर्जन देव महाराज जी दे बचन, वेद कतेब सिमरत सब शास्त, इन पढ़िया मुक्त ना होई। एक अखर जो गुरमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। अखर दा मतलब अविनाशी प्रभु। जेड़ा एक अविनाशी प्रभु नूं सिमरदा जपदा है, ओदी उत्तम शोभा बन जाती है। साहब सच्चे पातशाह जी दे बचन ने, भगत कबीर जी कहंदे ने, वेद की पुत्री सिमरती भाई, संकल जेवरी लै है आई। आपन नगर आप ते बंधिया, मोह के फांद काल सर सांधिया। कहंदे वेदां दी पुत्री सिमरती आ गई। पहलों वेद आए, फिर वेदां दी पुत्री सिमरती आ गई। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਕਲ ਜੇਵਰੀ, ਸੰਕਲ ਜੇਵਰੀ ਲੈ ਹੈ ਆਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੰਗਲੀਆਂ ਤੇ ਫਾਹੀਆਂ। ਸੰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਜੇਵਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਹੀ ਨੂੰ, ਰੱਸੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਲ ਤੇ ਫਾਹੀਆਂ ਲੈ ਆਏ। वेद की पुत्री सिमरती भाई, संकल जेवरी लै है आई। अपन नगर आप ते बंधिया, अपने लोकां नू, अपने नगर नू जिहड़ा सी इस इन्हां रस्सियां दे नाल, जात पात दीयां रस्सियां संगलां दे नाल ते कर्म कांडां दीयां रस्सियां दे नाल बन दिता। संकल जेवरी लै है आई, अपन नगर आप ते बंधिया। मोह के फांद, मोह दे फंदे दे विच पा दिता, फांसी दे विच पा दिता। मोह के फांद काल सर सांधिया, ते आत्मिक मौत दा जिहड़ा तीर सी वो सिद्धा कर दिता उन्हां लोकां दे वल, उन्हां दे कर्मा कांडा दे विच बन करके, फाही दे विच पा करके। मोह के फांद काल सर सांध, कहंदे ये इदां दी है ये कर्म कांड ते ये जिहड़ा आचार है। एक होर मैं बेनती कर देवां, सिमरतियां वेद इतिहाद जिहड़े ने उन्हां दे तीन जिहड़े ने उहदे उपदेश ने, जिन्हां दे विचों चाहे वो सिमरती है ते चाहे वो वेद है, उहदे विच तीन मुख जिहड़े ने उपदेश जिहड़े ने वो ये ने। पहला है आचार। आचार दा मतलब है कर्मकांडी जीवन। दूजा है व्यवहार। व्यवहार दा मतलब है राज प्रबंध। ते तीजा मतलब तीजा उपदेश है वेदां ते सिमरतियां दा दंड। ये तीन गल्लां मुख ने, आचार, कर्मकांडी जीवन, किदां जीवना है। आमसिया संगरांदा, पाप पुन, वर्त, तीर्थ इशनान, ये सारियां गल्लां उहदे विच आ गईयां आचार दे विच। ते दूजा आ गया सिमरतियां ते वेदां विच की लिखिया है? राज प्रबंध। किदां राज प्रबंध करना है, किन्ना लोकां नूं राजे बनाउणा है। न्याय जिहड़ा है, न्यायाधीश जां न्याय करन वाले मुख पदवियां दे उपर किन्ना लोकां नूं बनाउणा है। सिमरतियां वेदां ने जिहड़ा सी ओह मनु सिमरती दे विच इह सारा कुछ लिखिया होया है। ते तीसरा जिहड़ा है दंड। इन्हां तिन्नां दे विच ही इह वरतदे हन। ये हुण आत्मिक जीवन दी सोझी करिए, आत्मिक जीवन दी गल करिए
ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਵਖਾਣੀ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੀ, ਸੁਰਤੀ ਸੁਰਤ ਧਿਆਈ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਆਏ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਸਭ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਏਕੋ सोए, तिसका किया सब किश होए। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई, वो तो बिना होर कोई नहीं है। अमृत बाणी तत्त वखाणी, ये तत्त दा वखियान करन वाली, ज्ञान ध्यान विच आई। साहब जी जे समझा दिता, पर गुरु दी शरण पए तो बिना ये समझ नहीं आउंदी। जिन्हों ये समझ लैंदा है ना जेड़ा, वो फिर उस तो परे हट जाता है। ਸੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਜਗ ਵਰਤਦਾ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਜੋ ਗੁਣ ਤਮੋ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜਮ ਡੰਡ ਸਹੈ, ਮਰ ਜਨਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਮ ਡੰਡ ਸਹੈ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ। ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜਮ ਡੰਡ ਸਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਮ ਡੰਡ ਸਹੈ, ਮਾਰ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਰ ਜਨਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਉੱਪਰਲੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਰਜੋ ਗੁਣ ਤਮੋ ਗੁਣ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਕੋ ਜੋ ਨਰ ਚੀਨੇ ਤਿੰਨੀ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਰਜ ਗੁਣ ਤਮ ਗੁਣ ਸਤ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ।
ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ, ਹਰ ਆਪੇ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕੀਆ, ਹਰ ਸਿਉ ਲਾਗਾ ਪਿਆਰ। ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਹਰ ਸਿਉ ਲਾਗਾ ਪਿਆਰ, ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਸਭ ਜਨਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਭੇਟਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਕੋਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਲਾਹੁਣ ਜੋਗ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਦੀਵ ਹੈ, ਸਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੱਤ ਵਖਾਣੀ, ਤੱਤ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾਲਾਹੀਏ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਲ ਲਏ, ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਉਹ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਹਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੌਧਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੈ ਮਨ ਸੰਤੋਖੀਏ, ਸੱਚ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਵਰਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਸੰਤੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ ਸਦਾ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਫਿਰ ਸੁੱਕੇ ਨਾ ਕੁਮਲਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕੁਮਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਕੈ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਲਿਖਨ ਤੇ ਪਾਈਏ ਇਹ ਰੁੱਤ ਸੁਹਾਈ। ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰੇ ਭਵਨ ਮੌਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਊਪਜੇ, ਲੱਥੀ ਸਭ ਛਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਸੋਝੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।